औज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम थुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानन मुबीना। आखिरी सदर सूरत निसा की दरे किस्म खल्क़ को तज़किरा यो मोमिनान द्वैमो मुनाफिकान और द्रेम अहली किताब। मोमिनान खल्क़ को शद्दाद माशरे द इस्लाह अहकाम मनन मुनाफिकान खल्क़ को जब बखुले भी मनु खुजरान में नमन। द्रेम किस्म खल्क़ को अहली किताब यहूद नस्वारा दी व इनकार को और अल्लाह का अहकामात पे न माना। 953 आयात न दे द्रेम डले तज़किरा की मखी बात वो बानी तफसील शो इज़न बयान अहली किताब शुरू शो और दानी क़बाइह बद सिफात को बयानाई चोरदा अहकाम द माशरे द इस्लाम द सियासत दी नबवी इनकार को और बिल ज़वाजिर उमर के और दी क़बाइह हम बयानाई। अवल क़बाहत अगर तीसी कर गई चिद्वी सवाल इनादन बीद इस्लाम बनियत चंद नकी नीति नबीता नद अल्लाह किताब था चिकीम दी नो मकसद द्वी ज़द और बदी के नदी मकसद तय छे एतराज़ को बचावा नदी वो नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ एतराज़ नो यो सवाल इनादत भी दाखिल छे नबी अलैहिस्सलाम तो पता था अलग अलग वही बोले राजी पयोज़त द किताब बोले नाज़ी वकार जो कुरान पयोज़त का रखनेश तवे न तुम रायातुन नाज़िल शु सबा तुम नंदा हो सबादा हो न पयोज़त दे रही अल्लाह भी पैगंबर खफकी का मतलब भी मनीना नो असली इतराज़ पर सवाल की और 10 भी मशरान उनके वो मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर किताब और लेशे नबी दावा खबर अपना मान लेता ऐसे ज़तियाँ यसअलुका भी तपोस के इस्ताना यानी बता इतराज़ दिल सवाल इनादत मुरादी इज़्ज़त सवाल इतराज़ ये सवाल यानी इतराज़ की बता बने अपनी किताब इलाही किताब आप तो नज़िला अलैहिम जितना जिन की बदी वाली किताब पयोज़ल बिदा इतराज़ की जब पयोज़ल वो लेना है और जितना ले नाज़िल की बदी वाली किताब पयोज़ल मिनस समाई नबर तरफ़ना अल्लाह फ़क़द सअलू मूसा यकीनन यूँ सवाल करो वो मूसा अलैहिस्सलाम अकबर मिन ज़ालिका दीना ददी मशरान उनका हरकत करो मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तौहीद बयान करो दावत और नबी शुरू बाकी एतराज़ शुरू और बट एतराज़ किसे करो बता फ़क़ालू मज़बी वीडियो अरिना अल्लाह जहरतन ओ खैर ताला डागा पड़ागा मुबाली अल्लाह नबू याद किताब तौरात को मनो जो सौ पूरे मुक्त अल्लाह खबर जान की खुद है ना वड़ा खुदा वड़ इतराज़ उस अलग का अल्लाह पैगंबर था उस तो विचना अल्लाह किताब है बस शक शोभा मुखत मशहूर दूसरे भी नमुस्ता खबर न मनो मुक्त अल्लाह बखबल हो दाग लगी वड़ इतराज़ मूसा अलैहिस्सलाम मुक्त दे ओ खई अल्लाह मुक्त जहरतन कारा उड़ा का पड़ा और दूसरी तरफ बेअदबियों उड़ा फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु उन्हीं उंगली लगा थंदर और
چغلی و تیز چغلی والی شرطن در ہوتے بالظلم بوجد ظلم دوی دی اعتراضوں کو یکدم پہ اللہ عذاب را اور امینی والخیر برابر کلا گورا سوال ہمیشہ چکم دے دو قسمیں بعضی خلق سوال کی دا پوہے دبا زب پوہے نیم نظام پوہے دا سوال جائز ہے چطور پہ اس سبب پوہے نشو استاز تبوئے یا دا جدر سیکن زب پوہے نشو یو سوال دی دا اعتراض بنیاد استازان پوہے مقصد نہیں دے چدا محکی چپ کر یا دے غلط کر یا دے وہ شرمو دی توی د اعتراض بنیاد باندې سوال اوس د دې جواب هم بیا ورکړي نو جواب په دوه قسمه یو الزامي جواب یو تحقیقي جواب الزامي جواب دی ته چې سړی له په خپل کې خبره وچي معترض چې د اعتراض بنیاد سوال کوي نو هغه دوه قسمه جواب خلک ورکړي یو الزامي دی ته چې زه په ځای چپی او دویم تحقیقی دا چې تفصیلی جواب ورکړي نو قرآن دا طریقه اختیاري دلته دوی الزامي جواب ورکړي دوی اعتراض وکړو چې وګوره پیغمبر به تا دا کتاب په یو ځل ولې نه راځي نو الله ورته وایي فقد سأله موسی اکبر من ذلک ځای ځای موږ ستاسو مشرانو داسې اعتراضونه کړي موسی علیه السلام باندې دې نه غټ اعتراض وکړي مطلب څنګه چې هغې غلط مشرانو داسې تاسو خبره خبره ولا بخله کې وځي الزامي جواب تحقیقی جواب قرآن کې بیا نور زیاتونو کې ویلو ورکړای شوی سورۃ انعام کې ورایش الله وایي چې دا کتاب تاسو کوی په یو ځل په پیغمبر باندې نه راځي نو کو زه په کاغذ کې تورات او داسې مکمل راولې نو تاسو دې ګوت کې راوړې او خو بل اسونه داسې وکړي چې وګورئ دا فل کتاب په یو ځل راغلی بیا هم زدیان یې نه مانی بیا هم وایي چې دا خو څه سحر سورۃ انعام هم آیات کې دا جواب کړی داسې مخکې بیا سورۃ بنی اسرائیل درېیمې آیات کې جوابونه کړي دي الله وایي مني نه خو داسې لګیا دي نو مخاطب به د سوال په شان جواب ورکړي دغه د ناپوهه سړي چې ځان پوهي د هغه د سوال پته لګي او معترض سړي چې اعتراض کوي دا هم پته لګي نو دې د وجه دا کم دایي وي هغه به د هغې مناسب جواب ورکړي قرآن دا طریقه هم دایي طریقه دلته الزامي جواب ورکړو نو تمام بعضې خلکونه الزامي جواب ورکړي د دوی باندې عذاب راغی او هغه چت ونیول تیزه چغې پرې والې شوه اوس الله یې مزید قباحات یو خو دغه اعتراض هم در کوي دویم ثم اتخذوا العجل بیا ونیول دوی سپي لره په خدایتوب بعد ما جاءتهم البينات پس سارے چراغلی دوی ته واضح دلایل وګوره بل قباحت دا دی چې باوجود د دلایل لیدلو نه د سقي عبادت دی اهل کتاب دومره بد خلک موسی علیه السلام ته بار دعوت د توحید ورکړ او دوی بیا هم سقي راټینګ کړی او هغه ته خدای او د هغې عبادت دی تاسو کې غټ قباحت بل دا دی که اهل کتابو زما د احکامو نه انکار کوي او ګوره دا د بد صفات دي رکي فعفونا بس موږ عفو کړه ذلک د دې نه وروسته بیا دوی توبه وایستل نو الله معاف کړه د موسی علیه السلام په درخواست باندې وآتیناه ورکړو موسی علیه السلام ته سلطان مبینا هغه دلیل ښکارا سلطان نه مراد یا خو تورات دی موسی علیه السلام ته تورات واضح کتاب ورکړو یا ته مراد معجزې د موسی علیه السلام دي او یا سلطان نه مراد یرو د موسی علیه السلام ته په فرعون باندې موسی علیه السلام الله خصوصي او روح ورکړ فرعون چې ولید نو په یره وش او دا حق ورس عالم لا او دایي د الله د روح ورکړ ځکه د قرآن بیانې سنت بیانې او په حق خبره کوي نو باطل پرست اسی به سیوي دی روح یې اسی باطل پرست ته ډېر غوړ ورکړ د حق پرست مخې راتلی نشي پر غړ ګلاب عادت ته حق پرست او تعلیمي چې حق بیان کوي نو هغه د خبرې بیان دي دا الله قرآن او حق پرستو
خپل یو روب ورکړي. موسی علیه السلام الله دا روب ورکړو چې فرعون ولیده پس هغه باندې هیبت راغی یارېده به او ځان ته یې نږدې نه پرېښود. نو الله ورکړو موسی علیه السلام ته روب ښکاره یا معجزې ښکاره. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم دا د دې بل قباحت دی. بل قباحت یې دا دی چې دوی نه الله وعده اخیستې وه چې دا ګوره تورات او منل دی په احکامو به عمل کوئ. دوی ونه منل الله پرې کوهِ طور غر راوچت دی او ته یې منې کو نه منې په زور یې نه منې. دوی نه سمېدل د عذاب په طور پرې کوهِ طور غر راوچت شو. ورفعناهم پورته کړو فوقهم الطور د پاسه د دوی هغه د کوهِ طور بمیثاقهم په وجه د هغې وعدې د دوی. وعدې نه مراد د وعدې هغه ماتول دي. چا وعده که د دوی ماته کړه نو الله پرې کوهِ طور غر راوچت کړه. وعده څه وه خذوا ما آتیناکم بقوة. الله وی تورات باندې عمل وکړي د په قوت ونیسئ دې بعمل په عمل سره. که دوی انکار ونه منو نو بس عذاب په طور کوهِ طور پرې راوچت شو. الله وی بل قباحت وکړه د الله او د رسول خبره یې نه منله. او وقلنا لهم ادخلوا بل قباحت او موږ ویلو دوی ته ادخلوا داخل شئ الباب دروازې د دې ښار ته سجدا په عاجزۍ سره سجده کوونکي. بل دا چې الله دوی ته ویلي ولاړ شي جهاد وکړي. د دوی دشمنانو او د دوی نه خپل تورات کتاب وروړی او خپل ځمکې هم ته قبضه کړی. نو موسی علیه السلام دوی راغلی و چې راځئ جهاد وکړي. نو دوی جهاد هم ونه او دا ورته ویلي شو چې کله دې ښار ته ننوځئ کوم ښار ستاسو فتحه کړي نو ډېر په عاجزۍ به ځئ او کلمه د مغفرت به وایئ. نو دوی چې کله هغه کلي ته ننوتل نو ډېر بد حرکات یې شروع کړل. کوم یې قول بدل کوم یې فعل بدل. الله ورته دا ځمکه مې درکړه هغې ته به ډېر په عاجزۍ ننوځئ. دشمن مې نه خوا نو دوی هغې ته ډېر په مستۍ ننوتل. دا مخکې بني اسرائیل سجدن په ځای دوی شو چې حتوتن خبرې شروع کړې. دوی موږ له اوړه پکار دي دانې پکار دي غنم پکار دي داسې داسې خبرې او مطالبې شروع کړه. ټول فعل یې بدل کړ بل ښه په مستۍ ننوتل. الله ورته ویل سجدن عاجزۍ سره به ځئ او دوی مستي شروع کړه. نو هلته هم بیا عذاب بیا راغلی و. هغه جهاد هغه توفیق د الله بیا واخیست. نو موږ دوی ته ویلو داخل شئ دروازې د دې ښار ته سجدن عاجزۍ سره. او وقلنا بل قباحت موږ ویلو لهم دوی ته لا تعدوا فی السبت تاسو زیاتې مه کوئ د خالي په ورځ باندې. واخذنا منهم میثاقا غلیظا واخیستې وکړو د دوی نه وعده سخته او مضبوطه. بل د خالي په ورځ په دوی باندې ښکار الله معنا کړی و. دا بقرې کې ټول واقعیت تېر شوي دي. دلته صرف اشاره کوي تکي خالي په ورځ د دوی چې کومه وه خالي ورځ د عبادت ورځ وه او دوی باندې په دغه ورځ کې خرید و فروخت کار روزګار منع. دا صرف د عبادت دپاره خاص وه او د دوی په شریعت کې ټوله ورځ به د عبادت وه سهار نه واله تر ماسخوتنه پورې. زموږ په شریعت کې د جمعې ورځ د عبادت ورځ ده خو صرف د اول اذان نه واله تر د جمعې مونځ پورې. جمعې مونځ چې وشي بیا خپل روزګار کولی شي. نو د دوی په شریعت کې ټوله ورځ به وه. نو دوی کې یوه ډله وه او هغوی به د میانو کارونه کول ښکار به یې کول. هغوی به د هفتې په ورځ میان نیول. حالانکې د هفتې په ورځ خو منع. اگر فساد ته وایي د منګل په ورځ به غوښه نه خرڅوي. انتظامي ورته ویلي هغه یې خرڅوي نو جرم شي که نه. نو شریعت دوی ته ویلي چې د خالي په ورځ د عبادت ورځ ده په دې به صرف عبادت کوي. دوی دې را هیلې حوالې جوړې کړي. کله یو باندې کله بل د خالي په ورځ ښکار شروع کړو نو بیا د هغه شادروګان جوړ شول. الله ولا شکل مسخه. الله وی بل قباحت یې دا دی وګوره هر وخت یې زما د حکم د وعدې خلاف ورزي کړی او زما نبي او زما د آخري کتاب نه غوره انکارونه کوي. او واخذنا اخیستې منهم د دوی نه میثاقا غلیظا هغه وعده مضبوطه وعده ترې اخیستې وه چې
تاسو د الله او رسول خلاف نه کوئ او دیو خلاف شروع کوئ نور قباحت یا مشهوره فبما نقضي ميثاقهم په وجه د ماتولو د دوی هغه وعدو د دوی لره وکفرهم بآیات الله او په وجه د کفر د دوی په آیاتونو د الله باندې وعده خلاف ورزي د الله د آیاتونو انکار نو دغسې وقتلهم الانبیاء او په وجه د قتلولو د دوی انبیا کرام علیهم السلام لره بغیر حق په ناحق باندې اسی بسبب انبیاء کرام علیهم السلام شهیدان کول ورونه زیات انبیاء کرام علیهم السلام په اسرائیل کې راغلي او د ټولو نه زیات شهیدان کړي وو دا ډېر ظالم او سخت زړه والا خلک ګوره د خلکو په زړه کې د الله والا د خلکو قدر او یریږي د الله د عذاب نه که دلته ما څه ووایي نو ما باندې به الله عذاب وکړي لکه یو عالم یو دعوت کوونکی دایي خلک هغه ته د یارې نه څه نه وایي ولې که دې مې عذاب کړو نو الله به ما عذاب راولي دا دومره سخت خلک وو چې پیغمبر نعوذ بالله د هغه نه به ډارېږي انکار وکړو او هغه به شهید دومره سخت وو الله وایي ګوره دا ستاسو حرکتونه او دې قباحت نو بل وقولهم په وجه د وینا د دوی قلوبنا غلف چې زړونه زموږ په پردو کې دي موسی علیه السلام او پیغمبران برابر دعوت به ورکړ دی به وایي موږ په دې نه پوهېږو زموږ زړه په پرده کې مطلب دا چې دا ډېرې ګرانې خبرې دي خو دا زموږ ذهن کې نه کېږي امیانو به دا خبره کوله نن سبا دا امیان دا خبره کوي ته ورته لکه قرآن ته کښېنه یاره چې زما ذهن کې نه کېږي او ته ورته وایې ځکه نه یو ګانا ووایه شروع وشي آیا ورته نن سبا یا دا ملکي حالات څنګه دي اوس ریډیو سټارټ کوي او ته ورته غوږ کښېنه نو بس دا یو پارټۍ نه به ونیسي تر اخري پارټۍ پورې به درته ختم کړي مړه دې داسې دی هغه داسې دی سب تجزیهنګار او دنیا خو ښه پوهېږي د دنیا په سیاست کې ګوتې به یې پوهېږي اچھا د روپۍ زیاته رقم ورنه کړه په دې خو ډېر ښه پوهېږي او چې قرآن ته شوه یاره دا ډېر ګران کتاب دی ما له خو نه راځي دا الله دې قبول کړي قرآن ډېر آسان کتاب دی خپل الله ویلي دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله وایي قرآن موږ آسان کړی دی د نصیحت لپاره تاسو زموږ نصیحت کوونکي خو نه ورته کوي چې ته ورته کښېنې الله به دې سینه کولاو کړي دا آسان کتاب دی خو ته زړه سره کښېنه نو دلته عامیان نن سبا دا خبرې به کوي یاره چې دا ګران کتاب دی زموږ ذهن کې نه کېږي نو ګوره دا د یهودیانو بني اسرائیلو خبرې هغوی به داسې خبرې کولې وایي زموږ زړه په پردو کې دي دا ګرانې خبرې دي نه شو منلی او مولیانو به یې څه وایي غلف یو معنا دا ده هلته موږ بقره کې تفصیل کړی غلف دا ویلي کېږي زموږ زړونه غلف ډک دي د علم نه موږ خو د علم ګندوان یو مطلب دا بني اسرائیلو مولیانو به وایي موږ خو ډېر پوه خلک یو او دا تورات نعوذ بالله دا زموږ د علم نه بار نه دی زموږ علم د دې نه ډېر دی نو موږ اوس موسی علیه السلام ته کښېنو لکه نن سبا یو ملا چې ته څو کتابونه یې ویني او قرآن نه ورځي ته ورته وایي لکه دې درس ته کښېنه او زه به اوس دلته کښېنم او زه خو خپله ملا یم نو خپله نشه یو تکبر حالانکې ورځي نه خو کښېني نه نو بني اسرائیلو مولیانو به داسې غرور کو دویمه معنا په دې کې دا ای دوی وایي زړونه زموږ غلفون ډک دي د علم نه موږ خو د علم خاوندان موږ به چېرته اوس نعوذ بالله د الله کتاب وایي نو ګوره دا غرور به نه کړي ځان به همیشه طالب العلم ګڼې که تا ته هر څه درځي بیا به هم کښېنې قرآن ته بیا به هم زده کړه کوې تاله به الله په دې عاجزۍ علم درکړي او چې ته تکبر کې ته وایې نه ما خو هر څه راځي او زه ولې کښېنم غرور الله نه خوښوي او بیا د الله کتاب نه څوک مړېږي نه د الله د کتاب دا خاصیت دی حدیث کې راځي دا چې څومره وایې څومره چاته کښېني نو خوند به درکړي او تا ته به داسې لګي چې دا جوړ نه وي زه اورم موږ الحمدلله د
د بچپن د قرآن سره او ترجمه بچپن کې کړي اوس هم د استادانو په درسونو کې خپه باندې سره کې چې کوم ځای دورې تفسیری کوم ځای درسي معمول خپل راکې چې او ورو سره خبره ولیکو او دا سره اخکاری چې دا خو چې ته ما دا خبره اورېدلې مخکې نه ده حالانکې خبر راځي هغه وخت کې الله ذهن داسې جوړ کړي چې به یې زده کړي نوې نقطه ده او بل هغه برکت او خوند د هر یو پر باندې دارالقرآن د زول د مرکز درس شیخ صاحب چې درس کوي نو موږ ته هر میاشت نوې لګي حالانکې هغه خبرې ټولې تفصیلات مو پوهېږي خو د هغې هغه خولې نه اورېدل هغې په مجلس کې کېناستل دا ډېره د سعادت خبره نو دا الله چله نه ورکوي داسې نو بني اسرائیلو به غرور کوو هغوی به وایي نو اوس به موږ دلته کښېنو او نن سبا هم دې طالبانو کې دا شی وي یو ټکي ته ووایي که نه نو بس بیا به چاته نه کښي اوس به زه دلته کښېنم اوس به زه ترجمه وایم نو بس په دې دی کې غریب نه الله خپل علم ویر عاجزي وکړي وی د چټاکۍ علم دپاره پو عقل پکار دی علم چې چټاکۍ نو عقل والا پو پکار دی او عاجزي وکړي ته به بل ته ګوډ نه ایږدي ته به داسې ځان عاجزه ګڼې نو الله به تعالی علم درکړي او کله ته علم دې لپاره کې چې غرور تکبر ما ته خلک مولوي صاحب ووایي او ما ته خلک ټیټېږي او باسي او کښېني یاد ساته ګوره هېڅ به زده نه کړي هسې و بس دا به حدیث کې راځي که نه وي هغه درې کسان به جهنم ته چولې کېږي یو پکې عالم وي عالم ته به الله وایي ته ما دپاره څه کړي نو دې ویل ته ستا د دین علم مې حاصل کړی قرآن مې ویلو حدیث مې ویلو نو الله به ورته وایي دروغ وایي دا خو تا دې دپاره ویلي چې خلک ما ته مولوي وایي خلق ما تعلیم سے ہوئی نہ ہوتا تو دنیا کے خلق ہوئی دنیا کے اندر خلق مولی سے ہوئی اور کی ناصل و ماسیدل جدتا خودی دا پارکو نوزا تا خما دا پارکو کڑی دا علم دی جہنم تواجہ نو عالم سور لئے مرتبہ دا او بدی غرور تکبر لئے بانی اور ریا بانی اللہ جہنم تواجہ عاجزی بکی علم باندې غرور تکبر نه کوي همیشه به ځان عاجز ګڼي طالب العلم مه ګڼي ښه نو دې بني اسرائیلو کې دا هم غلطي وه بل توبه الله بلکې مهله ولري الله علیها د دې په زړونو باندې بکفرهم په وجه د انکار او کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان دوی نه وروړي مګر لږ وروړي وګوره دې په وجه باندې الله دې په زړه مهر ولګوي هدایت توفیق یې ترې واخیست دې به ځان د صحیح بې نو ټولو ته بیا غلط وي او انکارونه به د هر څه نه کول د موسی علیه السلام د خبرې نه د پیغمبرانو د خبرې نه الله والا په نسبت داسې مهر و چې زړه یې والا بند بس په هېڅ پوه نه شو او دغسې لږو خلکو پکې ایمان راوړ اکثریت به ایمان لاړ دغسې لاړ هېڅ یې ونه کړل نو ګوره دې آیتونو کې موږ ته دا غور و فکر دی چې ګورې تاسو د دې بني اسرائیلو اهلي کتاب غوندې نه شئ یو خو داسې کارونه کړي وو یاره د نبي علیه السلام امتیانو تاسو داسې ونه کړي ورنه هغې چې څنګه تباه شو داسې به تاسو تباه شي نو دې آیتونو کې موږ ته دا ترغیب او دا ترهیب واخلو اللهم صل على ما صل على اللهم ثم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك اللهم اصلح لنا من امور كلها واتنا من خير الدنيا وعذاب الاخره واستغفرنا من كل ذنب توفيق لك قرآن و سنت باندې موږ په وکړه چې موږ لري درس راغلي دي تاسو الله ټول په دې باندې سمره یو بیمارانو سره کوم څه دی الله په شفا او علاج راوړي چې څه حاجت دی الله ته سره